Good morning, students. In the last class, you have learned how to find out the net profit or net loss of a concern under conversion method when accounts are maintained under single entry system of bookkeeping. So, for ascertaining the net profits or net losses, there are two different methods under single entry system. First one is statement of affairs method or capital comparison method, and the second one is conversion method or trading and profit and loss account and balance sheet method. Statement of affairs method or capital comparison method you have already learnt in your PU classes, and you are required to study about only conversion method during this semester. And in the previous class you have already answered a problem on conversion method. So today let us see how to answer this problem. Let us go through the question first. Mr. Dikshit commenced business on 1/1/2005 with a capital of rupees 50,000. See, opening capital is given here, and then certain other information is given to you. He immediately purchased furniture of rupees 25,000. During the year, he received from his uncle a gift of rupees 5,000. He had withdrawn rupees 500 per month for his household expenses. He did not maintain any books, but the following information is given. Total sales including cash sales of rupees 30,000 is rupees 1 lakh. So out of total sales of rupees 1 lakh, 30,000 is cash sales. So credit sales is rupees 70,000, that is given. Total purchases including cash purchases of rupees 10,000 is 75,000. So out of total cash purchases of 75,000, 10,000 is cash purchases and remaining 65,000 is credit purchases. So credit purchases is also given. Then carriage inwards, wages, discount allowed to debtors, salaries, bad debts, trade expenses, advertising, and certain other information is given to you. See here, on 31st December 2005, his debtors were 21,000, creditors 15,000, stock, closing stock, that is rupees 15,000. He used goods worth rupees 1,500 for personal purposes, and he paid rupees 500 to his son for college fees, and furniture is depreciated by 10%, and during the year he borrowed from his wife a sum of rupees 10,000. These are all the information given to you. So under conversion method, while ascertaining the net profits or net losses, you are required to follow certain steps to convert single entry system into double entry system. Just to recall the aspects you have learnt in the previous classes. See, the first step is preparing opening statement of affairs to find out opening capital. First you will go through the question and find out whether opening capital is given to you or not. See here, in this question, Mr. Dikshit commenced his business on 1/1/2005. That means it is a newly started concern and his opening capital is given to you. That is rupees 50,000. So, you need not prepare opening statement of affairs for this question. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯುವುದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೀವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. So you are not required to prepare bills receivable account and bills payable account, but you will prepare total debtors account and total creditors account. Third step ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್
4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು when opening debtors is not given or closing debtors is not given or when cash received from debtors is not given or to find out the amount of credit sales. ಈ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1,30,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ 70,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಐದರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. Just now I told you that opening creditors is not there for this question. Leave it. ನಂತರ ಉಳಿದ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 75,000, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆದರೆ ಉಳಿದದು 65,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. But here opening capital is given 50,000. So no need of preparing opening statement of affairs. But you will write the step bardu alli ondu sentence bariri. It is not required as it is a newly started concern and as opening capital is given in the question. Move on to the second step, preparation of cash book. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಗಿವ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್. Dikshit commenced business on 1/1/2005 with a capital of rupees 50,000. So cash account debtor to capital account 50,000. Next, he immediately purchased furniture of rupees 25,000. So capital ತಂದದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ 50,000. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ 25,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್
a gift of rupees 5,000. He has received a gift from his uncle and he has invested it in his business. ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅವನು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರೀರಿ 5,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he had withdrawn rupees 500 per month for his household expenses. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 rupees ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ 500. ಸೊ 500 into 12 months in a year. So 500 into 12 means 6,000. So journal entry is drawings account debted to cash. So cash account credited by drawings. 500 into 12, 6,000. Next, he did not maintain any books but the following information is given ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 30,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 30,000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 10,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 700. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಬರ್ದಾಯಿತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,300, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ವೇಜಸ್ 1,300 ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರೀಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 6,200 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,200. Similarly, next one, advertising. Advertising account debtor to cash. So cash account credited by advertising 1,500. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದು. Come to the additional information. On 31st December 2005, his debtors were 21,000, creditors 15,000. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. He used goods worth rupees 1,500 for personal purposes. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ rupees 500 ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್. ಸನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10% ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ rupees 10,000. ಸೊ ಹಿ ಬಾರೋಡ್, ಹಿ ಟುಕ್ ಎ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ rupees 10,000. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ವೈಫ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೀವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಯರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 1-2 ಲೈನ್ ಜಾಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಲೈನ್ಸ್ space you leave, and then proceed with the third step. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಕಲಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 30,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1 lakh, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 30,000 ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 70,000 ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 70,000 ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ 800. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬರೆದು. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ 31st December 2005 ಹಿಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ 21,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 21,000 ಬರೀರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ 70,000. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 46,700. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ 21,000, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆನ್ 21,000. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 46,700. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 46,700. ಅದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೌ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Total purchases 75,000, out of which cash purchases is 10,000, and cash purchases you have already recorded under cash book. Now credit purchases you record 75,000 minus 10,000 means 65,000. Journal entry is purchases account debtor to creditors account. So creditors account credited by credit purchases 65,000. Next journal entry. Go through the question. Carriage inwards wages ಇದೆಲ್ಲ creditors account ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, because journal entries carriage inwards account debtor to cash, wages account debtor to cash, creditors account ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Discount allowed to debtors account ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Salaries ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ creditors account ಅಲ್ಲಿ, because entry is salaries account debtor to cash. Bad debts written off comes under debtors account ಬರ್ದಾಗಿದೆ. Trade expenses, advertising expenses incurred ಯಾವುದು ಕೂಡ creditors account ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ 31st December 2005 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 15,000. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 15,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 15,000 ಬರೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ 65,000. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 50,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 50,000. ಈಗ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ 50,000. ನೋಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಿರೋದು, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ, ಟೋಟಲ್ ಬರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 15,000 ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 50,000. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, 1,41,700 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 39,300 ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 39,300. ಈಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st December 2005. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರೀರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 10,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 65,000, ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 75,000. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕದನ್ನು. ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 10,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 65,000, 75,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ 1,500, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಅದನ್ನೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು 1500 ನಂತರ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 73,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1 lakh. ಸೊ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 70,000 1 lakh. ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 30,000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 70,000, ಟೋಟಲ್ 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 700 ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 700. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1300. ಸೊ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಟು ವೇಜಸ್ 1300. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000 ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 15,000. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆದಾಯಿತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವೈವ್ಸ್ ಲೋನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,15,000, 1,15,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 39,500. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 39,500. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 39,500. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ 800. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ 800. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 800. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 6,200. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,500 ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,200 ಇದೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ 1,500 ಇದೆ. ಇದು 4 ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಈ 4 ಐಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ 6,200, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,500, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,200, advertising 1,500. All are indirect expenses. Next, come to the additional information. Closing debtors, closing creditors ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ 25,000 ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 25,000 ಇಂಟು 10/100 2,500. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಫ್ಸ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 39,500 ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 25,800. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2005. ಈಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ.
ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50,000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ತಗೊಂಡು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ₹5,000, ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000, ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ 5,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000, ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ 50 ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ 5,000, ಅಂಕಲ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ 5,000 ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,000. ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 25,800 ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ he had withdrawn ₹500 per month for his household expenses. ಸೊ 500 into 12 6,000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ he had withdrawn goods worth ₹1,500 for personal purposes. ಸೊ goods withdrawn 1,500. ನಂತರ he paid ₹500 to his son for college fees. ಇದು ಕೂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸೇ. 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು 3 ಸಹ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ 500 into 12 6,000, ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ 1,500, ಸನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ 500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 8,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೀರಿ 72,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. Here you are told that furniture was purchased for 25,000. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 25,000. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2,500. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 22,500. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 21,000, ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 21,000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 15,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 15,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ₹15,000, ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. he used goods worth ₹1,500 for personal purposes, paid 500 to his son for college fees. ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10%, ಅದು ಬರ್ದಾಯಿತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ he borrowed from his wife a sum of ₹10,000. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ವೈಫ್ಸ್ ಲೋನ್ 10,000 ಬರೀರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 39,300 ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 39,500 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ 39,300, 500 ಅಲ್ಲ 300, 39,300 ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು 39,300. ಈ 39,300 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ನೌ you will total the balance sheet and you will get a total of ₹97,800 on both the sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಸಹ ಟೋಟಲ್ 97,800 ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ
answer this problem in your classwork notebook and watch the video lecture at least twice, and in the next class let us answer another problem of a different type. Okay students, thank you so much. Have a very nice day.